Hello students, welcome back to SPK English Academy. In today's video, I will be discussing with you fourth model question paper. Recently, the SSLC board had released third and fourth model question papers. So before this, it has released first and the second model question paper. I have already discussed the second model question paper. Now today I am discussing model question paper fourth. Subject first language English NCERT syllabus. Subject code 15E, which is applicable for the 10th standard students who are studying in Karnataka State Adarsha Vidyalayas. Let us start the video. If you are watching my channel or this video at the first time, please subscribe to my channel, like this video and also share this video. I am doing many videos on all grammar topics which are necessary for the 10th standard students. First we look at the multiple choice questions. See, four alternatives are given for each of the following questions or incomplete statements. Only one of them is correct or most appropriate. Choose the correct alternative and write the complete answer along with its letter of alphabet. Totally, in this first question, we have set 6 multiple choice questions. Each question carries 1 mark. Look at the first question. The first question is on question tag. Kavya was very happy. The appropriate question tag to be added is. The answer is answer B, wasn't C, because the given statement is positive. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಸಂಟ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾವ್ಯಾಳ ಪ್ರನೌನ್ ಆಗಿದೆ. Question number 2. They looked like black mountains. The figure of speech used here is. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವಂಥ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಮಿಲಿ, ಮೆಟಾಫರ್, ಪರ್ಸನಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಲಿಟರೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಮಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲಿ ಈಸ್ ದ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. So as like any one of these three word is appeared in the line, that is simile. So as like ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 3. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. Alex is dash European who lives in dash island. The correct article to be filled in the blanks are options A, an, B, and the, C, a, the, D, a, an. The correct answer option is D is the right answer. ಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್, ದ ವರ್ಡ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ವೋವೆಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೋವೆಲ್ ಸೌಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ option D, A, N is the right answer here. Next question 4. Komal is regular to school. The negative prefix for the underlined word is. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕಿದೆ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅವರು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ. ದ ವರ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್, ಡಿಸ್, ಅನ್, ಡಿ, ಇರ್.
ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆರ್ದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ನಾವು ಆರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. She patted me dash the back. The suitable prepositions to be filled here is. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ preposition ತುಂಬಬೇಕಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ, look at the options. A for B along, C on, D in. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ the right answer is C on. She patted me on the back. On is the right answer. Question number 6. Dash our faults. Our parents love us. The most appropriate word or words to be filled in the blank is. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ? A besides, B even though, C in spite of, D having. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಲವ್ ಅಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನಾಲಜಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಈ ಎನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ? to TOO2 then TO2. What is the relation here? The relation is homophones. ಇಲ್ಲಿ TOO2 ಮತ್ತು TO2 ಇಲ್ಲಿ homophones ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವೇಟ್ WEIGST ವೇಟ್, ಅದಕ್ಕೆ WAIT ವೇಟ್. ಅಂದರೆ homophones means the words have the same pronunciation but different in meaning and spelling. Those are called homophones. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಫೋನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ WAIT ವೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. 8. ಕರೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ನೌನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಬ್. ಅಂದರೆ ನೌನ್ ವರ್ಬ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಎ ನೌನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್? ಎಜುಕೇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೌನ್ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಜುಕೇಟು. ಸೊ 9. Paris, die. What is the relation here? This is synonymous. ಇದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿನಾನಿಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೆರಿಸ್, ಡೈ. ಪೆರಿಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟರಿ ಅಂತ ಇದರ ಮೀನಿಂಗು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್, ಬ್ರೈಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಹಿಯರ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅದರ್ ಜೆಂಡರ್, ಸೈಯಿಂಗ್ ಅದರ್ ಜೆಂಡರ್ಸ್. ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ್ ಜೆಂಡರ್ನ ಬರೆಯುವುದಿದೆ. ಸೊ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್ ಬ್ರೈಡ್ ಆದರೆ nephew, what is the other gender of nephew? We have to write here, that is niece. Niece is the other gender of nephew. See, third one, write as directed. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೋಡಿ 11, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ರೀರೈಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಫ್. ಈ ಇಫ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಹ್ಯಾಡ್ ಸಿ ಬೀನ್ ವೈಸ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಹರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೌ ಡು ವಿ ರೀರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಫ್? ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್. If she had been wise, I should not have opposed her. If she had been wise, I should not have opposed her.
if is used here at the beginning. Next 12. Frame a question to get the underlined words as an answer. Framing question ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. He woke up early in the morning. ನೋಡಿ, given sentence is in simple past tense. Mostly tag questions and framing questions. We set the questions in simple past or simple present tense. Mostly ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಈ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 99% ಅನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಹಿ ವೋಕ್ ಅಪ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇದು ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಟೈಮ್. ಟೈಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೋಕ್, ವೋಕಪ್, ಓಕನ್, ವೇಕ್, ವೋಕ್, ಓಕನ್ ಅಥವಾ ಅವೈಕನ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಓಕನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ವೇಕ್ ಅಪ್, ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ವೇಕ್ ಅಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ವೋಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೇಕ್ ಇದ್ದುವಂಥದ್ದು, ವೇಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ವೋಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಬಂದಾಗ V1 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ V1 ಅಂದರೆ ವೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಡಿ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. ಯೂಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಲರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್. ದ ವರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಲರ್ ಆಸ್ ಅ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿ ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಲರ್ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಈ ತರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಒನ್. ರಾಣಿ ಕಲರ್ಡ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ರಾಣಿ ಕಲರ್ಡ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಕಲರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ವರ್ಬ್ ಆಗಿ ಬಳಸಂದ್ರೆ ರಾಣಿ ಕಲರ್ಡ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಚ್. ಒಂದು ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಟೋಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ 7 ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, 14. ವಿಚ್ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಕೂರ್ಗ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾವೇರಿ, ದ ಕಾವೇರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15. ವೇರ್ ವಾಸ್ ದ ಕ್ರೌ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೌ? ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಹೆಮ್ಲಾಕ್ ಟ್ರೀ. The crow was sitting on the branch of hemlock tree. 16. How does the tiger react to the visitors? Answer. The tiger never tries to terrorize the visitors because his power is behind the bars. ಇದನ್ನಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ the tiger ignores the visitors or neglects the visitors. It means the tiger does not give any concentration, any attention to the visitors who came to its cell because the tiger was completely locked in the cell. So now the tiger is powerless. Its power is behind the bars. So that's why the tiger ignores the visitors here ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 17. Where did Mr. Harriet take Tricky? Mr. Harriet took Tricky to his hospital. 18. Why did Harisingh not make any friends? ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿಂಗು ಯಾವುದೇ ಗೆಳೆಯತನವನ್ನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಗೆಳೆಯರನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಹರಿಸಿಂಗ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಥೀಪ್. ಅವನೊಬ್ಬ ಕಳ್ಳನಾಗಿದ್ದ. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 19. Why did Max come inside Osabel's room? Max Osabel ರೂಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ. Max came to Osabel's room
to collect the report of new missiles. To collect the report of new missiles. See question number 20. Why did Viceroy butterflies copy monarchs? Answer. Viceroy butterflies copy monarchs because monarchs don't taste good to birds. Monarchs don't taste good to birds. Next 2 marks question. Answer the following questions in 2 or 3 sentences each. ಇಲ್ಲಿ 7 questions 2 marks questions ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. See first question. What did the pilot do when he was inside the clouds? ಪೈಲಟ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗದೆ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಪೈಲಟ್ ಡು ವೆನ್ he entered the storm clouds ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, the pilot looked at the compass but it was dead. He tried to contact the Paris control room by the radio but it was also dead. He saw another aeroplane and followed it towards the runways. The pilot did these things in the storm clouds. Question number 2. The people of Coorg are known as the descendants of the Arabs. Justify the statements. ಅಂದರೆ ಈ ಕೂರ್ಗ್ ಪೀಪಲ್ಲು ಈ ಅರಬ್ಬರ ವಂಶಸ್ಥರು, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜನರೇಷನ್ದವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದ ಲಾಂಗ್ black coat with an embroidered vest belt worn by the Kodavas is known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. So that's why the people of Coorg are known as the descendants of the Arabs. 23. How does the fog spread over the harbor and the city? The fog sits over the whole city and the harbor as a cat sits silently by folding her legs behind itself and looks around the nearby places and things. 24 question. Though Horace planned everything meticulously, why did he fail? See, Horace Danby failed to get enough information about the real occupants of the house. The lady acted as the owner of the house and told him to open the safe. You can add another one line. Horace Danby believed the lady, who was also in the same profession as the owner of the house, so he was ready to open the safe. His clever mind gave way to carelessness, leading him to open the safe without wearing the gloves. He believed strongly in the words of the lady who acted as the owner. Then he opened the safe without wearing the gloves. That is the mistake he made there. 25. How was the Lysels react when they realized that the necklace had been lost? ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಬ್ರು ಲಾಯ್ಸಸ್, ಗಂಡ ಅಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಲಾಯ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಲಾಯ್ಸಲ್ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪೈರ್. ಮೇಡಮ್ ಲಾಯ್ಸಲ್ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ಲಿ. He rose in dismay. Both were shocked. They started to search the necklace everywhere. 26. Why was Ramlal worried about Boli? Ramlal worried about Boli because he was simpleton. Also you can add, Boli was not as wise as other of her sisters. She had poke marks on her face, so she had the rare chance of getting married. 27. What guesses are made by think tank about the books found on the earth? The guesses made by think tank are a refreshment stand, a sandwich, a communication device and codes. So these are 4 items think tank guessed about the book on the earth. Next question.
Express the reason behind Tricky's illness. Mistress Pumphrey thought Tricky must be suffering from malnutrition. She gave him some little extra between meals to build him up some malt and cod liver oil and bowl of Horlicks at night to make him sleep. Tricky loves cream cakes and chocolates. He had never been known to refuse food. It means whenever Mr. Pumphrey supplied food, Tricky was ready to eat it up. He was so greedy, means Tricky was so greedy. So this is the reason behind Tricky's illness. Now next, rewrite as directed. 2 ಅಂಕದ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ. First question, 28th question number, change the following sentence into reported speech or indirect speech. The officer said to the peon, "Are you a fool to water these plastic plants?" So the given reported speech is in question, interrogative sentence. In interrogative, it's an yes or no question. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಟ್ ಟು ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದ ಆಫೀಸರ್ ಸೇಟ್ ಟು ದ ಪ್ಯೂನ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ದ ಆಫೀಸರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಪ್ಯೂನ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಂಜಕ್ಷನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನೋದು ಯಾರೇ ರೆಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಿಯುನ್ ರೆಫರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಯುನ್ ಅನ್ನೋರು ಲೇಡಿ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನರು ಇರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಿ ಆರ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅ ಫೂಲ್ ಟು ವಾಟರ್ ದೀಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ದೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೀಸ್ ದೋಸ್ ಅಂತ ದೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್, the officer asked the peon if he or she was a fool to water those plastic plants. Question number 29. Combine the sentences into a simple sentence and a complex sentence. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಯಾವ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಸಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್, ಸಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫೂಲ್ಡ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, 2 different sentences are given. Now we have to combine these 2 different sentences into a single simple sentence and complex sentence. ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಓವಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ ಕ್ಲೆವರ್ನೆಸ್ ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫೂಲ್ಡ್ ಅಂತ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ನಿನ್ನೆನೆ ನಾವೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಸರಳ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್, ಓವಿಂಗ್ ಟು ಹರ್ ಕ್ಲೆವರ್ನೆಸ್ ಸಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫೂಲ್ಡ್. ಈಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಸಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫೂಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್, ನೋಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವಾಯ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಾಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ 2 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಾಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಪೌಂಡ್ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಸಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಸೊ ಸಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫೂಲ್ಡ್. ಸಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೆವರ್ ಸೊ ಸಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫೂಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು
ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸು ನೋಡಿ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30 ಏನಿದೆ, ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಅದರ್ 2 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋ ಅದರ್ ಒಂದಿರ್ತದೆ, ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಒಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೈಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಂಥವ್ರು ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಅದರ್ ಇವೆರಡು ಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿ ಡಿ ಇದೆ, ಪಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿ ಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಡಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಪಿ ಡಿ ಅನ್ನು ರೇರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ 2 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಆರ್ ಲಕ್ಕಿ. ಸಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಅಥವಾ ದ್ಯಾನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಬರ್ತದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಅಥವಾ ದ್ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ನೋಡೋಣ. ಏನಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ದಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ದ್ಯಾನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಇದೆ. ಹಾಗೇ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ತದೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಇದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿದು ಕಂಟ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನು, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್. ಈ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಆಫ್ ಬಂದಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮೇ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಹಿಸಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ಅದರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ನೋ ಅದರ್ ಬಂದಾಗ ಕಂಪೇರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾವಲ್ಲಿ ದ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಉಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 4th ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ನನಗೂ ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ತಾವೇನಾದರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪುನಃ ನೋಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದವರೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.